Hello students, today our poem is Father Returning Home, written by Dilip Chitre, and see the first stanza. My father, poet says my father is traveling, and he says my father travels on the late evening train. अपने पिता ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਮੰਗ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਮਿਊਟਰਸ ਇਨ ਦ ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ भी यही शो करती है कि द सन हैज़ सेट, सूरज डूब गया है। और मेरे पिता कित्थे खड़े है? अमंग साइलेंट कम्यूटर्स वो लोग जो कि उन्हों के नाल रोज़ सफ़र करते हैं ट्रेन के विच, उन्हों दे विच चुपचाप वो मेरे पिता खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं। सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज़, और सफ़र करदियां होया सबर्ब्स मीनस आउटर एरिया ऑफ द सिटी, शहर के बाहरी इलाके दे जो सीन है उन्हां दियां अखां दे अग्यों गुजरते हुए पिछे लंघी जा रहे हैं। जिस तरह असी ट्रेन के सफ़र करते हैं तुसी देखते हो कि जो भी सीन है वो पिछे वल छुटते जा रहे हैं। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी मीनस वेट, गिले, उन्हां दे कपड़े गिले है। एंड हिज ब्लैक रेन कोट स्टेन्ड विद मड, इथों साफ पता लगता है कि बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी भी है, और बारिश के नाल उन्हां दे कपड़े भिजे हुए है, और जो उन्हां दा रेन कोट जिहदा कि कलर ब्लैक है वो भी चिक्कड़ दे दाग उहदे उत्ते लगे हुए ने। एंड हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स, और उन्हां दियां किताबां दे नाल भरिया होया बैग, जो कि नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा किताबां उहदे विच भरियां हैं, और इन्नियां किताबां हैं कि इदां लगदा है कि फटन वाला है बैग। इज़ फॉलिंग अपार्ट, बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। हिज आई इज़ डिम्ड बाय एज, उन्हां दी नज़र भी उम्र के हिसाब दे नाल मध्यम पै गई है, नज़र भी धुंधला गई है क्योंकि वो ओल्ड फादर है। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट, और वो अपने घर वाल उस बरसाती और नमी भरी रात दे विच अपने घर वाल जा रहे। पैसेज देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, और मैं उन्होंने देख सकता हाँ कि किस तरीके दे नाल वो ट्रेन तो उतर रहे ने। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, किस तरह? लाइक अ वर्ड, इत्थे लाइक वर्ड यूज़ होया, दैट मीनस इत्थे किहड़ी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है? सिमिली यूज़ हुई है, लाइक अ वर्ड। और कंपैरिजन किहदे नाल है? वर्ड दे नाल और फादर दे नाल है। और लॉन्ग सेंटेंस, हुण इत्थे थोड़ा ध्यान दे के समझिए कि जिस तरह एक लंबे सेंटेंस, एक लंबे वाक दे विचों एक शब्द अगर गिर जाए, मतलब उस शब्द की उत्थे कोई ज़रूरत ना होए, इस तरह लगे कि वो ना भी उत्थे होए तो कोई खास फर्क नहीं पैंदा। उस तरीके दे नाल पिता भी ट्रेन दे विचों उतर गए। लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, कि एक बड़े सेंटेंस दे विचों कोई वर्ड नीचे गिर गया होए जो कि अनइम्पोर्टेंट लगता सी। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, ग्रे वर्ड सिंबोलाइज करता है उदासी नूं, निराशा नूं। इत्थे सुनना पिया होया प्लेटफॉर्म। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, और जल्दी जल्दी उस प्लेटफॉर्म तो गुजर के अपने घर वाल जा रहे हैं। क्रॉसिस द रेलवे लाइन नूं क्रॉस कर रहे हैं। एंटर द लेन, और लेन दे विच एंटर करके हिज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड, उन्हां दी चप्पल्स भी चिक्कड़ दे नाल भरियां होईयां। बट ही हरीज ऑनवर्ड, लेकिन वो फिर भी जल्दी जल्दी तुरे जा रहे हैं। अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, घर पहुँचण तो बाद मैं की देखदा है उन्होंने कि वो वीक टी, इत्थे स्ट्रोंग टी की गल नहीं हुई है, कमज़ोर चाह का मतलब लाइट टी दे नाल रिलेट करता है। ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक, और उन्होंने की खादा? एक स्टेल मीनस नॉट फ्रैश, बासी रोटी, बेही रोटी उन्होंने खाधी, और फिर किताब पढ़नी शुरू कर दी। इन्हां दोनों चीज़ों तो सानू की पता लगता है? वीक टी और स्टेल चपाती, दैट मीनस कि उन्हों की फैमिली नूं उन्हां दी जो बेसिक डाइट रिक्वायरमेंट है वो भी उन्हां दी फैमिली पूरी नहीं कर रही। और रीडिंग अ बुक, किताब पढ़नी शुरू कर दी। घर दे विच पहुँच के भी वो अपनी फैमिली दे नाल इनवॉल्व नहीं है। ही गोज़ इन टू द टॉयलेट टू कंटैंपलेट,
ਟੋਇਲਟ ਆਪਣੀ ਜੋ ਡੇਲੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਥਿੰਕ ਓਵਰ, ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੈਨਸ ਇਨਸਟ੍ਰੇਂਜਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵਰਲਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਇਨ ਦ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦ ਪੋਇਮ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਬਲਸ ਐਟ ਦ ਸਿੰਕ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਕ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਂਬਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਦ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਰਨਿੰਗ ਓਵਰ ਹਿਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਹੈਂਡਸ, ਅ ਫਿਊ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਔਰ ਕੁਛ ਬੂੰਦਾਂ, ਕੁਛ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਕਲਿੰਗ ਟੂ ਦ ਗ੍ਰੇਇੰਗ ਹੇਅਰਸ ਔਨ ਦ ਰਿਸਟ, ਕਲਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੇ ਹੇਅਰਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚਿਪਕੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। Children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਲਨ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਚਾਟ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਕਸ ਜਾਂ ਸੀਕਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਨਸ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ the children are also arrogant, they have no attention to their father. He will now go to sleep। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। Listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren। Listening to the static on the radio means ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਲੋਨਲੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਰੇਡੀਓ। ਐਂਡ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਹੀ ਡੂਇੰਗ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਡਰੀਮਿੰਗ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਮੀਨਸ ਪੂਰਵਜ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਹੀ ਡੂਇੰਗ? ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਨੋਮੇਡਸ। ਨੋਮੇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਣਜਾਰੇ। ਐਂਟਰਿੰਗ ਅ ਸਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਥਰੂ ਅ ਨੈਰੋ ਪਾਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਣਜਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੈਰੋ ਪਾਸ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਐਂਟਰਿੰਗ ਅ ਸਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੋਮੇਡਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੋਮੇਡਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਮੇਡਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਇਟ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰਵਜ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨੋਮੀਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੋਮੀਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ,
ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਮੇਡਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਲਿਕ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੈਰੋ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਸੰਕੀਰਨ ਰਸਤੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਜੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਡੈਥ, ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਇਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਨੋਮੇਡਸ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਐਨੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਇਮ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਨ ਦੇ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਓਪਰਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਟ ਔਰ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। Thank you so much.